Next topic is tenses. Present, past, future. These are the times we discuss about in every language. In Telugu or Hindi or English, any language, we talk about past, we talk about present, we talk about future. Okay, now. But in English, every tense is divided into four other different types. One is simple, next continuous, perfect, perfect continuous. Every individual tense, present tense divided into four types. Past tense divided into four types. Future tense divided into four types. Now, what is tense? Time of an activity. Time of a work. What time this work happened? ఈ పని ఎప్పుడు అయింది? ఇప్పుడు అవుతుందా, నిన్న అయిందా, రేపు అవుతుందా? అవుతుందా, అవుతుందా, అయిపోయిందా, డీటెయిల్స్ ఇచ్చేదే టెన్స్. ఈ టెన్స్కే ఇంకా వర్బ్ ఫార్మ్స్ అని కూడా అనొచ్చు. వర్బ్ ఫార్మ్స్ 12 different types of verb forms. 12 different types of verb forms. ఓకేనా? వర్బ్ బేస్ చేసుకునే మనం వర్క్ కంప్లీట్ అయిందా, కంప్లీట్ అవుతుందా, ఇంకా ఆన్గోయింగ్లో ఉందా, నిన్న జరుగుతుందా, రేపు జరుగుతుంటుందా, ఆ డీటెయిల్స్ చెప్తాం. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ సింపుల్ ఆర్ సింపుల్ ప్రెజెంట్. దీనికి ఇంకొక పేరు ఇండెఫినెట్ అని కూడా అనొచ్చు. ప్రెజెంట్ ఇండెఫినెట్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకే, సరే. సింపుల్ ప్రెజెంట్. నెక్స్ట్ ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్, ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్, ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. ప్రెజెంట్ సింపుల్ ఆర్ సింపుల్ ప్రెజెంట్, ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్, ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్, ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. సేమ్ అట్లనే మళ్ళీ పాస్ట్ సింపుల్, పాస్ట్ కంటిన్యూస్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. సేమ్ అట్లనే ఫ్యూచర్ సింపుల్, ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్, ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్, ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. టోటల్ మనకి ఎన్ని టెన్సెస్ వచ్చినాయి? 12 టెన్సెస్ వచ్చినాయి. వీటి రూల్స్ మనం ఇప్పుడు చూసుకుందాం. ఇవి ఏంటిది? ఫస్ట్ వాటి నేమ్స్ చూసుకున్నాం మనం. వాట్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ నౌ? నేమ్స్ ఆఫ్ టెన్సెస్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్. నేమ్స్ ఆఫ్ టెన్సెస్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్. హౌ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్? Present is divided into 4 types, that is simple, continuous, perfect, perfect continuous. Next, what are the names of present tense? Present simple or simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. Next, past simple, that is simple past. Next, past continuous, past perfect, past perfect continuous. Next, future simple or simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. Now these are the 12 names of tenses. 12 different times of an activity. ఇంకా డీటెయిల్గా చెప్పాలంటే 12 different types of verbs, times, రైట్? ఓకే, ఇది చూసుకుందాం. నెక్స్ట్ వీటి రూల్స్ ఏంటివి, అవి ఏ సందర్భంలో వాడాలి, వాట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ దట్. ఓకేనా? ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ తోటి టెన్సెస్ తోటి చూసుకుందాం. ఇది నోట్ చేసుకోండి ఫాస్ట్గా. రైట్, వాట్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్? టెన్సెస్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ దట్ దేర్ ఆర్ మెయిన్ 3 టెన్సెస్. ఓకేనా? ప్రెజెంట్, పాస్ట్, ఫ్యూచర్. Again, these 3 main tenses are divided into 4 other subcategories like simple, continuous, perfect, perfect continuous. That means on the whole, simple present tense, present continuous, present perfect, present perfect continuous. The next, future simple, future continuous, future perfect, future perfect continuous. Past simple, past continuous, past perfect continuous. Okay. Before knowing to
the rules of the tenses, we need to understand some other concept, that is nouns. You know nouns. Nouns ante names of any objects. Names of any objects. Pen, name of some object. Book, name of some object. Bag, name of some object. దానికి s or es యాడ్ చేస్తే, when we add a s or es to a noun, then they will become plural. They will become plural in general. Some other rules will be there, that is different, but most commonly what we do, we add s or es to the names, then they will become plural. But opposite to the names, verbs. Verbs ante activities. Verbs ante endira activities, works, work, pani. Write అనేది ఒక పని, పెన్ అనేది ఒక పేరు, రైట్ అనేది ఒక పని. ఇప్పుడు ఈ పనికి ఎస్ ఆర్ ఈఎస్ యాడ్ చేస్తే సింగులర్ అయిపోతుంది. వీళ్ళేమో నేమ్స్ ఏమో ఎస్ఆర్ఈఎస్ యాడ్ చేస్తే ప్లూరల్ అవుతారు, కానీ ఎస్ఆర్ఈఎస్ యాడ్ చేస్తే వర్బ్లకి ఎస్ఆర్ఈఎస్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతారు, సింగులర్ అవుతారు. ఆపోజిట్ అనమాట. వీళ్ళు వాళ్ళు కొట్లాడుకుంటారు. అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎదురు ఎదురు ఇల్లు, నీకు లెఫ్ట్ నాకు రైట్, ఎందుకంటే మనం ఆపోజిట్లో ఉన్నాం కదా అట్లా. సో రైట్కి ఎస్ఆర్ఈఎస్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, సింగులర్ అవుతుంది. రైట్ అనేది వర్బ్, ఒక పని, పని అంటే వర్బ్ అంటాము. వర్బ్కి ఎస్ఆర్ఈఎస్ యాడ్ చేస్తే సింగులర్ అవుతుంది. నౌన్కి ఎస్ఆర్ఈఎస్ యాడ్ చేస్తే ప్లూరల్ అవుతుంది. ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడనే చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంటారు. ఇది ప్లూరల్ ఏమో సార్, రైట్స్ రైట్స్ అనేది ప్లూరల్ అని అంటారు, కాదు అది సింగులర్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. గో ఎస్ఆర్ఈఎస్ యాడ్ చేసిన, ఏం యాడ్ చేసిన, ఈఎస్ యాడ్ చేసిన, గోకి ఈఎస్ తీసుకుంటుంది. ఈఎస్ తీసుకుంది కాబట్టి అదేమైంది, గోస్ అయింది. గోస్ అంటే ఏంటిది, సింగులరా ప్లూరలా, సింగులర్, రైట్. ఓకేనా. గో అనేది యాక్టివిటీ, ఒక వర్క్, కాబట్టి దానికి ఎస్ఆర్ఈఎస్ యాడ్ చేస్తే అదేమవుతుంది, సింగులర్ అవుతుంది, రైట్. ఇంకొక పాయింట్, ఇప్పుడు మనకు V1 V2 V3 V4 తెలుసు. V1 V2 V3 V4 తెలుసు. వాటికి ఒరిజినల్గా నేమ్స్, వాటికి నేమ్స్ ఉంటాయి యాక్చువల్గా. ఓకేనా. V1కి నేమ్ ఏంటి అంటే ప్రెజెంట్ టెన్స్. ఓకేనా. V1కి నేమ్ ఏంటిది, ప్రెజెంట్ టెన్స్. ఓకేనా. V2కి నేమ్ ఏంటిది, పాస్ట్ టెన్స్. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ V3కి నేమ్ ఏంటి అంటే పాస్ట్ పార్టిసిపుల్. V4కి నేమ్ ఏంటి అంటే ప్రెజెంట్ పార్టిసిపుల్. అంటే V1 ప్లస్ ఇంగ్, V1 ప్లస్ ఇంగ్, V1 ప్లస్ ఐఎన్జి, V1 ప్లస్ ఐఎన్జినే V4 అంటాం. V1 ప్లస్ ఐఎన్జినే ఏమంటాం, V4 అంటాం. దానికి ఉన్న నేమ్ ఏంటిది, ప్రెజెంట్ పార్టిసిపుల్. మనం ఏం నేర్చుకున్నాం, V1కి ఒక నేమ్ ఉంది, అది ప్రెజెంట్ టెన్స్. V2కి ఒక నేమ్ ఉంది, పాస్ట్ టెన్స్. V3కి ఒక నేమ్ ఉంది, పాస్ట్ పార్టిసిపుల్. V4కి కూడా ఒక నేమ్ ఉంది. V4 అంటే ఏంటిది యాక్చువల్గా, V1 ప్లస్ ఐఎన్జి. V4కి ఉన్న నేమ్ ఏంటిది, ప్రెజెంట్ పార్టిసిపుల్, రైట్. ఓకే. నెక్స్ట్ కొన్ని వర్బ్స్ చూసుకుంటే మనకి గో V1, ఇదే ఒరిజినల్ వర్డ్ యాక్చువల్గా. దాని బేస్ వర్డ్ అంటాము, ఒరిజినల్ వర్డ్ అంటాము, రూట్ వర్డ్ అని కూడా అంటాం దాన్ని. ఓకేనా. దానికి ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేస్తే ఏమొచ్చింది, ఎస్ఆర్ఈఎస్ యాడ్ చేస్తే గోస్ వచ్చింది. డిఆర్ఈడి యాడ్ చేస్తే వెంట్ వచ్చింది. సార్ అట్లెట్లా వచ్చింది సార్ అంటే ఇది డిఫరెంట్ అనమాట. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకు డిసైడ్ ఉంది, డిసైడ్కి డిఆర్ఈడి యాడ్ చేస్తే డిసైడెడ్ వస్తుంది. సో అట్లనే గోకి డిఆర్ఈడి యాడ్ చేస్తే వెంట్ వస్తుంది, అది డిఫరెంట్గా మారుతుంది అది. సో వాళ్ళు కొంచెం డిఫరెంట్ రూల్స్ అనమాట, వాళ్ళకేం రూల్స్ ఫాలో అవ్వరు. సో దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. వెంట్, గో V2 ఫార్మ్ వెంట్. నెక్స్ట్ V3 ఫార్మ్ గోన్. నెక్స్ట్ V4 గోయింగ్. అంటే గోని మాడిఫై చేస్తే వచ్చింది ఇది, గోని మాడిఫై చేస్తే వచ్చింది ఇది, గోని ఇంకా మాడిఫై చేస్తే ఇంకో రకంగా మాడిఫై చేస్తే ఇది వచ్చింది. గోకి ఎస్ఆర్ఈఎస్ యాడ్ చేసి మాడిఫై చేస్తే ఇది వచ్చింది. అంటే బేస్ వర్డ్ ఏది, గో. గో అనేది కదా బేస్ వర్డ్, అదే బేస్ వర్డ్, కానీ దాన్ని ఇంకేమన్నాం, రూట్ వర్డ్ అంటాం. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ ప్రైమరీ వర్బ్ అని కూడా అంటాం, రైట్. ఓకే, సరే చూద్దాం. ఇప్పుడు అట్లానే రైట్
writes, V2 form wrote, V3 written, V4 writing. మనకు బీ ఫార్మ్స్ తెలుసు కదా మనకి. బీ ఫార్మ్స్ ఈజ్, యామ్, ఆర్. ఈజ్, యామ్ అనేటివి ఏంటివి నాన్న? ఎస్ఆర్ఈఎస్ యాడ్ చేసిన ఫార్మ్స్. దేనికి? ఆర్కి. అంతే కదా, రైట్. ఈజ్, యామ్ సింగులర్, ఆర్ ప్లూరల్. నెక్స్ట్ వర్ ప్లూరల్, వాజ్ సింగులర్. దానికి V3 బీన్. నెక్స్ట్ V4 బీయింగ్. ఇవన్నిటిని ఏమంటాం మనం? బీ ఫార్మ్స్ అంటాం. ఓకే. నెక్స్ట్ హ్యావ్ ప్లూరల్, హ్యాజ్ సింగులర్. హ్యావ్ ప్లస్ ఎస్ఆర్ఈఎస్ యాడ్ చేస్తే ఏమొచ్చింది? హ్యాజ్ వచ్చింది. హ్యావ్ ప్లస్ ఎస్ఆర్ఈఎస్ యాడ్ చేస్తే హ్యాజ్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ హ్యావ్ ప్లస్ డిఆర్ఈడి యాడ్ చేస్తే హ్యాడ్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ హ్యావ్కి ఐఎన్జి యాడ్ చేస్తే హ్యావింగ్ వచ్చింది. రైట్. నెక్స్ట్ డూ ప్లూరల్, డజ్ సింగులర్. V2 డిడ్, డన్ V3 డూయింగ్. నెక్స్ట్ విల్కి V2 వుడ్, షెల్కి V2 షుడ్. అట్లనే కెన్కి కుడ్, మేకి మైట్. నెక్స్ట్ మస్ట్ అవన్నీ ఉండవు. మస్ట్, డేర్, డేర్కి ఉంటుంది. డేర్, నీడ్ వాటికి ఉంటుంది. ఓకేనా? సో మోడల్ వర్బ్స్ మనం చూసుకుందాం తర్వాత. రైట్. ఇది కాపీ చేసుకురా. ఇవి ఎందుకు చెప్తున్నావు సార్ అంటే, వీటి నుంచి ఇవి ఇంతవరకు మనం నేర్చుకున్నామంటే ఏ టెన్స్ అయినా ఈజీ మనకు. ఇక్కడ వరకు మనం నేర్చుకున్నామంటే V1 ఏంటి, V2 ఏంటి, V3 ఏంటి అని ఇక్కడ వరకు మనం నేర్చుకున్నాం అనుకో. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ లర్న్ అప్ టు హియర్, ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు రికగ్నైజ్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ టెన్స్ ఇట్ ఈస్. రికగ్నైజ్ చేయడానికి వచ్చింది, యూజ్ చేయడం ఎట్లనో నేర్చుకుంటే అయిపోయింది. ఓకేనా? నేను చెప్తాను. రైట్. కాపీ చేసుకోండి ఫస్ట్. ఇప్పుడు verb is divided into two types. Verb two types కదా. Main verbs, helping verbs. Helping verbs again divided into two types. Four types. Be forms, do forms, have forms, modal verbs. Be forms is, am, are, was, were, be, being, been. Be forms after ఏ verbs ఉంటాయి పాసిబుల్ గా? V3 కానీ V ఫామ్ కానీ ఉంటుంది. అంటే ఈజ్ తర్వాత జనరల్ గా షీ ఈజ్ రైటింగ్ అని ఉండాలి, లేదంటే లెటర్ ఈజ్ రిటర్న్ అని ఉండాలి. ఈజ్ తర్వాత ఏముంటుంది పాసిబుల్గా ఏముండాలి? అయితే V3 ఉండాలి, లేదంటే V4 మాత్రమే ఉండాలి. వేరే వర్బ్స్ రాకూడదు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ డూ ఫార్మ్స్ ఆఫ్టర్ V1 బేస్ ఫార్మే ఉంటుంది. షీ డిడ్ నాట్ కంప్లీటెడ్ అనాలా? షీ డిడ్ నాట్ కంప్లీట్ అనాలా? డిడ్ నాట్ కంప్లీట్. రైట్. ఓకే. నెక్స్ట్ హ్యావ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్టర్ ఓన్లీ V3. Then next modal verbs after only V1, that is also base form. రైట్. ఇవి మనకు తెలుసు. వీటి పైన ఇవి బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు మనం టెన్సెస్ ఎంత ఈజీగా నేర్చుకుంటామంటే అంత ఈజీగా నేర్చుకుంటాం. లైఫ్ టైంలో మర్చిపోము. ఏమి బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇవి తెలిస్తే సరిపోయింది మనకు. ఇవి తెలిస్తే మనకు ఇది తెలుసు కదా. బీ ఫార్మ్స్ అంటే ఏంటివి, వాటి తర్వాత ఏముండాలి. డూ ఫార్మ్స్ అంటే ఏంటివి, వాటి తర్వాత ఏ వర్బ్ ఉండాలి. ఇది తెలుసు. ఈ టేబుల్ తెలుసు మనకు. V1, V2, V3 అంటే ఏంటిది, ప్రెజెంట్ టెన్స్, పాస్ట్ టెన్స్, ఫ్యూచర్, పాస్ట్ పార్టిసిపుల్, ప్రెజెంట్ పార్టిసిపుల్, ఇవి తెలుసు. ఇవి తెలిసినప్పుడు మనకు 12 టెన్సెస్ నేర్చుకోవడము, గుర్తుపెట్టుకోవడము వెరీ ఈజీ వర్క్. వెరీ ఈజీ మీన్స్ వెరీ ఈజీ. బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు. మనకి టెన్సెస్ లేకుండా ఏ పని చేయలేం, ఏ సెంటెన్స్ కూడా చెప్పలేం. మరి అంత ఇంపార్టెంట్ టెన్సెస్ చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ V1 వాడాలన్నా, V2 వాడాలన్నా, ఈజ్ వాడాలన్నా, వాజ్ వాడాలన్నా, ఎవరికైనా కన్ఫ్యూజనే. సో ఆ కన్ఫ్యూజన్ పోవడానికి ఇదంతా చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఇది క్లారిటీగా అర్థమైతే నెక్స్ట్ టెన్సెస్ నేను ఎంత ఈజీగా అంటే అంత ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతాం. ఇవి ఒకసారి నేర్చుకోవాలి, ఫాస్ట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇవి మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్. Right, first tense. What is the first tense? Simple present. Simple present tense.
రైట్. సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ talks about universal truths. Universal truths, regular activities like habitual activities, daily activities, okay na, and abilities. Ability అంటే నా దగ్గర ఒక బోర్డు ఉంది, చాక్ పీస్ ఉంది, నాకు కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసు రాయడానికి. ఐ రైట్, ఐ ఈట్, ఇదంతా నా ఎబిలిటీ. ఓకేనా? ఎబిలిటీస్, యూనివర్సల్ ట్రూత్స్, ద సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ డైలీ యాక్టివిటీస్. ఐ గెట్ అప్ అట్ 5 o'clock. ఇది రెగ్యులర్గా జరుగుతుంది, డైలీ జరుగుతుంది. ఐ బ్రష్ మై టీత్, డైలీ జరుగుతుంటుంది. సో డైలీ యాక్టివిటీస్, హ్యాబిచువల్ యాక్టివిటీస్, నెక్స్ట్ యూనివర్సల్ ట్రూత్స్, ఎబిలిటీస్, ఇవన్నిటిని మనం సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో యూజ్ చేసి చెప్తాం. పర్పస్ ఏంటిది? సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం మనం? కండిషన్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ చెప్పడానికి, ఏదైనా సైంటిఫిక్ ఫ్యాక్ట్స్ చెప్పడానికి, నెక్స్ట్ డైలీ జరిగే యాక్టివిటీస్కి, నెక్స్ట్ నాకు ఏదైతే ఎబిలిటీ ఉందో ఆ ఎబిలిటీస్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు స్ట్రక్చర్ చూసుకుందాం. ఏమన్నాం మనం? ప్రెజెంట్ అన్నాం. ఏం సింపుల్ ఇది? ప్రెజెంట్ సింపుల్ ఆర్ సింపుల్ ప్రెజెంట్. సింపుల్ అంటే హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఉండవు అనుకోండి. ఓకేనా? సింపుల్ అంటే హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఉండవు అనుకోండి. రైట్? ఇంకా ఏముండాలి? ప్రెజెంట్ ఉండాలి. హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఉండవు, ప్రెజెంట్ టెన్స్ రిలేటెడ్. ప్రెజెంట్ టెన్స్ రిలేటెడ్ ఏముంటుంది? ఏది ప్రెజెంట్ టెన్స్? V1. V1 హెల్పింగ్ వర్బ్స్ లేవు. దానికి ముందు ఏముంటుంది? జనరల్గా సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు ఆబ్జెక్ట్ ఉండొచ్చు, ఆబ్జెక్ట్ ఉండకపోవచ్చు. ఉందనుకుందాం, అయిపోయింది. ఇదే మన టెన్స్ స్ట్రక్చర్. సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఏంటిది? V1. ఎందుకు V1? ప్రెజెంట్ టెన్స్కి ఇంకొక నేమ్ ఏంటిది? V1. V1కి ఇంకొక నేమ్ ఏంటిది? ప్రెజెంట్ టెన్స్. కాబట్టి మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ప్రెజెంట్ టెన్స్. ప్రెజెంట్ టెన్స్ అంటే ఏంటిది? V1. అయిపోయిందా? ప్రెజెంట్ టెన్స్ అంటే V1. దానికి కొన్నిసార్లు సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, కొన్నిసార్లు సబ్జెక్ట్ ఉండదు, నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కొన్నిసార్లు ఉంటుంది, ఉండదు, నో ప్రాబ్లం. జనరల్గా అయితే ఏంటిది మన స్ట్రక్చర్? V1. సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఏంటిది? సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్, లేదంటే షార్ట్ కట్గా చెప్పాలంటే V1. రైట్? ఇది ఇంత క్లియరే కదా? ఎందుకు ఇక్కడ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఉండవు? ఎందుకు ఉండవు? సింపుల్ అన్నాం కాబట్టి సింపుల్గా ఉంటుంది. హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఉండవు, V1. అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ తర్వాత ఒకటి రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తా. I write a poem. She writes a poem. Right. Let's see here. This is something different. ఇక్కడ ఓన్లీ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో మనం చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది విషయం ఏంటి అంటే, షీ రైట్స్ అంటున్నాము, ఐ రైట్ అంటున్నాం. ఇది ఒక్కటే కొంచెం డిఫికల్ట్. చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ట్రీ గివ్స్ అనాలి, ట్రీస్ గివ్ అనాలి. ట్రీ గివ్స్ ఆక్సిజన్, అవర్ ట్రీ గివ్స్ ఆక్సిజన్. ట్రీస్ గివ్ ఆక్సిజన్. రైట్? రీజన్ ఏంటి అంటే, ప్లూరల్ ఉంటే వర్బ్ ఏముండాలి? ప్లూరల్ ఉండాలి. సబ్జెక్ట్ ప్లూరల్ అయితే వర్బ్ ప్లూరల్, సబ్జెక్ట్ సింగులర్ అయితే వర్బ్ సింగులర్. ఇది ఒక్కటే మెయిన్ కాన్సెప్ట్ పెట్టుకోండి. సార్ ఇక్కడ ఎవరికైనా డౌట్ రావచ్చు, సార్ ఇక్కడ ఐ అనేది ఒక్కడే కదా సార్ ఐ అంటే, మళ్ళీ ఎందుకు సార్ ప్లూరల్ అని ఇలా వర్బ్కి SRES రావాలి కదా సార్ అని అనుకుంటే, నేను చెప్పే టెక్నిక్ ఏంటి అంటే, ఐ అంటే నేను కదా, నేను ఎవరికంటే తక్కువ కాదు అని అనుకోండి. ఓకేనా? నేను ఎవరికంటే తక్కువ కాదు అంటే అప్పుడు నేను
నాకు రెస్పెక్ట్ ఉండాలి, నాది నాకు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి అందరూ అని అనుకుంటే అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము? రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి అంటే అవతల పర్సన్ ఒక్కరున్నా కానీ మనం ఏం చేస్తాము? ప్లూరల్ లాగా కన్సిడర్ చేస్తాం. సో ఆయన కూడా నీకు కూడా రెస్పెక్ట్ కావాలన్నా వద్దా? నేను పిచ్చోని అని ఎవరైనా అనుకుంటారు? అనుకోరు కదా. నేను మంచోని అని అనుకుంటారు కదా. కాబట్టి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చుకోవాలి కదా, సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఇచ్చుకోవాలి కదా. నీకు నువ్వు ఫస్ట్ రెస్పెక్ట్ ఇచ్చుకోవాలంటే అప్పుడు నువ్వేం చేయాలి? దీన్ని ఆయన్ని కూడా ప్లూరల్ లాగా కన్సిడర్ చేసుకో. ప్లూరల్ లాగా కన్సిడర్ చేసినప్పుడు వర్బ్ ఏమైపోయింది? ప్లూరల్ అయిపోయింది. క్లియర్? ఇది అర్థమైందా? ఐ రైట్, షీ రైట్స్. యాక్చువల్గా గ్రామటికల్ ఆర్డర్ ఏంటి అంటే ఇది ఫస్ట్ పర్సన్, ఇది థర్డ్ పర్సన్. థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్స్కి ఎస్ఆర్ఎస్ యాడ్ చేయడం అనేది సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఒక ఎక్సెప్షనల్ రూల్, ఒక డిఫరెంట్ స్పెషల్ రూల్ అనమాట. సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్కి ఎస్ఆర్ఎస్ యాడ్ చేయడం అనేది ఒక రూల్. నేను అదంతా చెప్పట్లేదు నీకు, సింపుల్గా నీకు మైండ్లో ఎట్లా అర్థం కావాలి నీకు? వర్బ్ సింగులర్ ఉంటుంది, సబ్జెక్టు సింగులర్ ఉన్నప్పుడు. సబ్జెక్ట్ ప్లూరల్ ఉంటే వర్బ్ ప్లూరల్ ఉంటుంది. ఓకేనా? వర్బ్ ప్లూరల్ అంటే ఎస్ఆర్ఎస్ ఉండదు, వర్బ్ సింగులర్ అంటే ఎస్ఆర్ఎస్ ఉంటుంది. మనం ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నాం. పెన్స్ అనేది ప్లూరల్ అవుతుంది ఎస్ఆర్ఎస్ యాడ్ చేస్తే. రైట్ అనేది ఎస్ఆర్ఎస్ యాడ్ చేస్తే రైట్స్ అనేది సింగులర్ అవుతుంది. అట్లానే అది మైండ్లో పెట్టుకొని షీ అనేది సింగులర్, వర్బ్ సింగులర్. ఐ అనేది ప్లూరల్ లాగా కన్సిడర్ చేస్తున్నా కాబట్టి వర్బ్ కూడా ప్లూరల్. ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? ఎస్. ఈ ఒక్క టెన్స్ మాత్రమే డిఫికల్ట్, సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ అనేది మాత్రమే డిఫికల్ట్. ఇది ఒక్కటి నేర్చుకున్నామంటే ఆల్మోస్ట్ ఈజీయే. రైట్? ఓకేనా? నెక్స్ట్, ఐ రైట్ ఎ పోయం, షీ రైట్స్ ఎ పోయం. డన్? క్లియర్? ఇది అర్థమైనట్టే కదా. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టెన్స్ ఏంటిది? సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. సింపుల్ పాస్ట్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఉండవు. పాస్ట్ అంటే ఏంటిది? V2. పాస్ట్ అంటే ఏంటిది? V2. కథం. హెల్పింగ్ వర్బ్స్ లేవు. ఏముంటుంది? సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, ఇంతే. స్ట్రక్చర్ ఏమైపోయింది? సింపుల్ పాస్ట్కి స్ట్రక్చర్ ఏమైపోయింది? సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V2 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. క్లియరా? సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్కి స్ట్రక్చర్ ఏంటిది? సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. ఇది ఇంతవరకు క్లియర్గా అర్థమైనట్టే కదా. ఎస్. సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ అన్నాము, హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఉండవు, ప్రెజెంట్ కాబట్టి V1 వచ్చింది. నెక్స్ట్, ఈ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము? యూనివర్సల్ రూల్స్ కానీ, డైలీ యాక్టివిటీస్ కానీ, ఎబిలిటీస్ కానీ చెప్పడానికి సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ యూజ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్, సింపుల్ పాస్ట్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే యాక్టివిటీస్ అయిపోయింది, లింక్ లేదు ప్రెజెంట్కి లింక్ లేదు. ఇప్పుడు మాట్లాడే టైంకి లేదంటే మనం రాసే టైంకి లింక్ లేదు, ఏం కనెక్షన్ లేదు. అట్లాంటి యాక్టివిటీస్కి ఏం యూజ్ చేయాలి? సింపుల్ పాస్ట్ యూజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఒక 2 minutes బ్యాక్ అయిపోయింది, ఆ 2 minutesకి ఈ 2 minutesకి ఇప్పుడు మాట్లాడే టైంకి లింక్ లేదు, అది అక్కడనే అయిపోయింది, ఇది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫ్రెష్గా స్టార్ట్ అయింది. అట్లా ఉన్న ఏ యాక్టివిటీస్ అయినా సరే కంప్లీట్గా అయిపోయింది వర్క్, ప్రెజెంట్కి లింక్ లేదు, అలాంటి ఏ యాక్టివిటీస్ అయినా సరే మనం ఏం యూజ్ చేసి చెప్తాం? సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ యూజ్ చేసి చెప్తాం. ఐ డ్రాంక్ వాటర్, ఓవర్. ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్, ఓవర్. నో లింక్ టు ద ప్రెజెంట్. ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా, ఇప్పుడే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా, అదంతా లింక్ పెట్టట్లేదు, లింక్ లేదు, కనెక్షన్ లేదు. దెర్ ఇస్ నో కనెక్షన్ అట్ ఆల్. ఇన్ దట్ కేస్ వాట్ వి యూస్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. ఇది క్లియర్గా అర్థమైందా? రైట్? ఓకే. నెక్స్ట్, సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్. ఫ్యూచర్ అంటే జనరల్గా మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి? విల్ షెల్ అనేది కామన్గా ఉంటుంది. రైట్? విల్ షెల్ అనేది కామన్. రైట్? ఓకే. విల్ మోడల్ వర్బ్స్ విల్ ఆర్ షెల్, ఇంకా కెన్, మే కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, వీటి తర్వాత ఏముండాలి? ఇవేంటివి? విల్ షెల్ అనేది ఏంటిది? మోడల్ వర్బ్స్. మోడల్ వర్బ్స్ తర్వాత ఏముండాలి? V1 ఉండాలి. V1 బేస్ ఫామ్ ఉండాలి కదా. ఎస్, బేస్ 1 V1 అయిపోయింది. మోడల్ వర్బ్స్ తర్వాత ఏముండాలి? V1 బేస్ ఫామ్. స్ట్రక్చర్ అయిపోయింది. సబ్జెక్ట్ ముంగడ, ఆబ్జెక్ట్ వెనకాల, కథం. ఇంతే. ఈ 3 అయిపోయినాయా? రైట్? ఇప్పుడు సింపుల్ ఫ్యూచర్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం మనం? ఫ్యూచర్లో ఏవైనా యాక్టివిటీస్ జరిగే ఛాన్స్ ఉంది, ఫ్యూచర్లో ఏవైనా యాక్టివిటీస్ జరిగే ఛాన్స్ ఉంది అని చెప్పడానికి
ఫ్యూచర్ టెన్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఐ విల్ రీచ్ హోమ్ బై 6 o'clock. ఈ 6 o'clock వరకు నేను చేరే ఛాన్స్ ఉంది. ఐ విల్ కంప్లీట్ 10th నెక్స్ట్ ఇయర్. 10th నెక్స్ట్ ఇయర్ అయిపోతుంది, ఛాన్స్ ఉంది. సో ఎక్స్పెక్టేషన్స్, ఫ్యూచర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్, ఫ్యూచర్ ఛాన్సెస్ అది చెప్పడానికి మనం ఫ్యూచర్ టెన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు ఏం నేర్చుకున్నాం మనం? వాట్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్? సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. ప్రెజెంట్ అంటే V1 కాబట్టి V1 పెట్టుకున్నాం. నెక్స్ట్ దాని ముందు సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, వెనకాల ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. రైట్? సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ V1. నెక్స్ట్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? కండిషన్, సిచ్యువేషన్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? యూనివర్సల్ ట్రూత్స్, డైలీ జరిగే పనులు. నెక్స్ట్ కెపాసిటీ, ఎబిలిటీస్ యూజ్ చేసి చెప్పడానికి మనం సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ సింపుల్ పాస్ట్, వేర్ వి యూజ్ సింపుల్ పాస్ట్. కనెక్షన్, ఇప్పటికి మాట్లాడే టైంకి కనెక్షన్ లేదు. ఒక 2 minutes బ్యాక్ కావచ్చు, ఒక 10 years బ్యాక్ కావచ్చు, ఒక 100 years బ్యాక్ కావచ్చు, ఎప్పుడైనా కావచ్చు. కనెక్షన్ లేకుండా చెప్పడం సింపుల్ పాస్ట్. ప్రెజెంట్కి కనెక్షన్ లేకుండా మాట్లాడడం సింపుల్ పాస్ట్. నెక్స్ట్ సింపుల్ ఫ్యూచర్. ఫ్యూచర్లో ఏదైనా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ చెప్పడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది, ఇట్లా జరిగే ఛాన్స్ ఉంది అని చెప్పడానికి మనం ఏం యూజ్ చేస్తాం? సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఫ్యూచర్ టెన్స్ మీన్స్ వాట్ వి యూజ్? విల్ ఆర్ షల్. Will or shall are modal verbs. Modal verbs after what we use? Generally V1. That is why will or shall plus V1 is the structure for simple future tense. ఇది లైఫ్ టైంలో మర్చిపోకూడదు. ప్రెజెంట్ V1, పాస్ట్ V2, ఫ్యూచర్ అనగానే విల్ షల్. విల్ షల్ కాగానే ఏముండాలి? V1 బేస్ ఫామ్. అయిపోయింది. ఇంకా ఇక్కడ బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు కదా? ఓకే, రైట్. Right, continuous tenses. Continuous tenses. Now I going to temple. Now I going to temple. Yesterday I going to temple. Tomorrow I going to temple. ఏమైనా అర్థమవుతుందా? ఏమీ అర్థం కావట్లే. ఏ టైము, పోనీ ఆ యాక్టివిటీ ఏ పొజిషన్లో ఉంది, ఆ వర్క్ కంప్లీట్ అయిందా, కంప్లీట్ కాలేదా, ఇన్కంప్లీట్లో ఉందా అని చెప్పాలంటే మనకి వర్బ్ అనేది క్లారిటీగా ఉండాలి. ఇట్లాంటప్పుడు గోయింగ్ అనేది కంటిన్యూస్ టెన్స్, కంటిన్యూస్ వర్బ్. ఇక్కడ క్లారిటీ లేదు కాబట్టి మనం ఏం యూజ్ చేస్తాం? హెల్పింగ్ వర్బ్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఏం హెల్పింగ్ వర్బ్స్ యూజ్ చేస్తాం? బీ ఫార్మ్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు I am going to temple. Now I am going to temple. Now I am going to temple. Now present. ఇప్పుడు present. present ఏం హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఉన్నాయి? ఆర్ ఉంది, ఈజ్ ఉంది, యామ్ ఉంది. V1 కదా? present అంటే ఏంటిది? present అంటే ఏంటిదిరా? V1 కదా? present అంటే V1. present tense, present continuous tense. ఏం కంటిన్యూస్ టెన్స్? ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. కంటిన్యూస్, గోయింగ్. కంటిన్యూస్ అంటే ఆన్ గోయింగ్, హ్యాపెనింగ్, రైటింగ్, సిట్టింగ్, ఎక్స్ప్లెయినింగ్. ఇంగ్. కంటిన్యూస్ అంటే ఏంటి? ఇంగ్ ఫామ్. ఇంగ్ ఫామ్ ఉంది. ఓకే, ఇది ఏ ఇంగ్ ఫామ్? ఇది ప్రెజెంట్ ఇంగ్ ఫామ్ అయితే V1. ప్రెజెంట్ అయితే V1. ఏ V1? హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఈజ్, యామ్, ఆర్. ఇలా ఈ మూడిట్లో ఏదైనా ఒకటి ఉండాలి. ఈజ్ కానీ, యామ్ కానీ, ఆర్ కానీ ఉండాలి. ఐ అనే సబ్జెక్ట్ ఆఫ్టర్ వాట్ వి యూజ్ యామ్. దట్ ఈస్ వై ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు టెంపుల్. ఇది ఏ టెన్స్ ఇప్పుడు? ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఇప్పుడు జరుగుతుంది. నేను ఇప్పుడు పోతున్నా. ఏడికి పోతున్నావు రా అని అడిగిండు ఎవడో ఫ్రెండ్ మధ్యలో. అప్పుడు నువ్వేం చెప్తున్నావు? ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు టెంపుల్ రా అన్నావు. రైట్? ఓకే, ఇది ఎందుకు యామ్ వచ్చింది? V1 కాబట్టి, ప్రెజెంట్ కాబట్టి. ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ప్రెజెంట్ అనగానే మైండ్లోకి ఏది రావాలా? V1 రావాలా. ఓకేనా? ఇప్పుడు అంటే ఏం గుర్తుకు రావాలా? ప్రెజెంట్ రావాలా. ప్రెజెంట్ అనగానే ఏం రావాలా? V1 రావాలా. V1 వచ్చేసింది. కంటిన్యూ అవుతుందా? ఎస్, కంటిన్యూ అవుతుంది. ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు టెంపుల్. ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఏంటిది మరి? ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఏంటిది? సబ్జెక్టు, నెక్స్ట్
కంటిన్యూస్ అనగానే ఏముండాలా V4 ఉండాలా. ఏ కంటిన్యూస్ ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ కాబట్టి ఈజ్ ఆర్ యామ్ ఆర్ ఆర్. ఆబ్జెక్ట్. ఇదే కదా స్ట్రక్చర్. కంటిన్యూస్ అనగానే మనకు మైండ్లో ఏముండాలా V4 ఆన్ గోయింగ్ హ్యాపెనింగ్ రైట్. నెక్స్ట్ ఏ కంటిన్యూస్ మనకు కావాల్సింది ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్. ప్రెజెంట్ అనగానే ఏంటిది V1 హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఏంటివి బీ ఫార్మ్స్ ఏంటివి V1 ఈజ్ యామ్ ఆర్ ఈజ్ యామ్ ఆర్. ఫర్ ఆల్ సింగులర్స్ వాట్ వి యూజ్ ఈజ్. ఫర్ ఆల్ ప్లూరల్స్ వాట్ వి యూజ్ ఆర్. ఫర్ ఐ వాట్ వి యూజ్ యామ్ రైట్. ఇంకా క్లారిటీగా చెప్పాలంటే యామ్ అంటే ఉన్నాను, వెళ్తూ ఉన్నాను. ఎక్కడికి వెళ్తూ ఉన్నాను టెంపుల్కి వెళ్తూ ఉన్నాను యామ్ అంటే. నెక్స్ట్ ఈజ్ అంటే ఏంటిది ఆమె వెళ్తూ ఉన్నది లేదంటే అతను వెళ్తూ ఉన్నాడు ఈజ్ మీన్స్. నెక్స్ట్ ఆర్ మీన్స్ ఉన్నారు వెళ్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ టెంపుల్కి వెళ్తూ ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ స్కూల్కి వెళ్తూ ఉన్నారు, రాస్తూ ఉన్నారు. అర్థమవుతుందా? ఈజ్ యామ్కి ఆర్కి మీనింగ్ తెలుసుకోవాలి. ఈజ్ యామ్ అంటే ఏంటిది V1 ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ కాబట్టి V1 హెల్పింగ్ వర్బ్స్ యూజ్ చేసినాం. కంటిన్యూస్ కాబట్టి V4 యూజ్ చేసినాం. ఇది స్ట్రక్చర్. ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే ఏంటిది ఇప్పుడు జరుగుతున్న పనులు ఏవైతే ఆన్ గోయింగ్లో ఉన్నాయి, మనం మాట్లాడేటప్పుడు కానీ రాసేటప్పుడు కానీ ఏదైనా పని అవుతూ ఉంది అని చెప్పాలంటే వాట్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ వీ హ్యావ్ టు యూస్. ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ అనగానే V4, ప్రెజెంట్ అంటే V1 ఏంటివి హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఈజ్ యామ్ ఆర్. అయిపోయింది. ఐ గోయింగ్ టు టెంపుల్ అంటే క్లారిటీగా అర్థం కావట్లేదు కాబట్టి హెల్పింగ్ వర్బ్స్ తీసుకున్నాం. ఆ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఏ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ తీసుకున్నాం V1కి సంబంధించిన హెల్పింగ్ వర్బ్స్ తీసుకున్నాం. ఈజ్ యామ్ ఆర్ అయిపోయింది. క్లియర్? ఇప్పుడు సేమ్ అట్లనే పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అనుకోండి. నిన్న నేను వెళ్తూ ఉన్నా అనేది ఉంది, అప్పుడు ఏమైపోయింది ఐ వాజ్ రైట్. పాస్ట్ కాబట్టి ఈజ్ యామ్కి ఆర్కి ఈజ్ యామ్ ఆర్కి పాస్ట్ ఏంటిది వాజ్ వర్. అయిపోయిందా? నిన్న అన్నం పాస్ట్ కదా, పాస్ట్ కాబట్టి వాజ్ కానీ వర్ కానీ రావాలి. అయిపోయింది. ఐ వాజ్. ఫర్ ఆల్ సింగులర్స్ వాట్ వి యూజ్ వాజ్. ఫర్ ఆల్ ప్లూరల్స్ వాట్ వి యూజ్ వర్. అయిపోయింది. ఫర్ ఆల్ సింగులర్స్ వాట్ వి యూజ్ వాజ్. ఫర్ ఆల్ ప్లూరల్స్ వాట్ వి యూజ్ వర్. సో పాస్ట్ కంటిన్యూస్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి ఇప్పుడు మనకి? పాస్ట్ కంటిన్యూస్ స్ట్రక్చర్ ఏంట్రా? పాస్ట్ కంటిన్యూస్ స్ట్రక్చర్ ఏందన్నా? సబ్జెక్ట్ వాజ్ ఆర్ వర్ ప్లస్ V4 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. అయిపోయిందా? క్లియరా? ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. Continuous means what we have to think. Continuous means compulsory. What should we come into our mind? We should get into mind V4. Continuous అనగానే ఏముండాలి మన మైండ్లో V4 ఉండాలి రైట్. ఫ్యూచర్ అనగానే ఇంకొకటి ఏముండాలి అని చెప్పిన ఫస్ట్ టైం మనం చెప్పినాం ఫ్యూచర్ అనగానే విల్ షల్ ఉంటుంది రా అని చెప్పినాం. ఫ్యూచర్ అంటే విల్ షల్. ఓకేనా? V4 విల్ షల్ V4. కానీ విల్ షల్ తర్వాత విల్ షల్ అనేటివి ఏంటివి మోడల్ వర్బ్స్. మోడల్ వర్బ్స్ తర్వాత ఏముండాలి జనరల్గా మనకి V1 బేస్ ఫామ్ ఉండాలి. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి విల్ షల్ తర్వాత V4 వస్తుంది. ప్రాబ్లమే కదా? అప్పుడు ఇంకొక బీ ఫామ్ హెల్పింగ్ వర్బ్ తీసుకుంటాం. మనం ఏం తీసుకుంటాం? బీ ఫామ్ హెల్ప్ తీసుకుంటాం. అదే BEB. అయిపోయింది. ఇంతకుముందేమో ఈజ్ యామ్ ఆర్ తీసుకున్నాం ప్రెజెంట్ టెన్స్లో. పాస్ట్ టెన్స్లో వాజ్ వర్ తీసుకున్నాం. ఫ్యూచర్లో బీ తీసుకున్నాం. అడిషనల్గా దేనికి విల్ షల్కి. ఫ్యూచర్ అంటే ఏముండాలి జనరల్గా విల్ షల్ ఉండాలి మన మైండ్లో. ఓకేనా? ఇంకా కంటిన్యూస్ అంటే మన మైండ్లో ఏముండాలి V4 ఉండాలి. విల్ షల్ తర్వాత V4 రాకూడదు. ఏముండాలి బి ఉండాలి హెల్పింగ్ వర్బ్స్. వాటి వల్ల మనకు తెలిసిపోతుంది ఫ్యూచర్లో ఐ షల్ బి రైటింగ్. ఓకేనా? ఐ షల్ బి ట్రావెలింగ్. ఐ షల్ బి విజిటింగ్ మై గ్రాండ్ పేరెంట్స్ దిస్ సమ్మర్. ఈ సమ్మర్లో నేను వెళ్తూ 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 ఉంటా, అప్పుడు ఎవడో కనబడతాడు రైట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఈ స్ట్రక్చర్ అర్థమైపోయినట్టనా? ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్, పాస్ట్ కంటిన్యూస్,
ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్. మూడుకి డిఫరెన్స్ అర్థమైపోయిందా? డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు ఏదైనా పని జరుగుతుంటే ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్, రైట్. నిన్న ఒక టైం తీసుకొని ఆ టైంకి ఏదో ఒక పని జరుగుతుంది అని చెప్పడానికి పాస్ట్ కంటిన్యూస్. రేపు ఏదో ఒక టైం తీసుకొని ఫ్యూచర్లో, రేపు అంటే ఫ్యూచర్లో ఏదైనా టైం తీసుకొని ఆ టైంకి ఈ వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది అని చెప్పడానికి ఏం యూజ్ చేస్తాం? ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్, రైట్. స్ట్రక్చర్స్ క్లియర్గా అర్థమైనాయా? స్ట్రక్చర్స్, డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్స్ క్లారిటీగా అర్థమైందని అనుకుంటున్నా. మళ్ళీ మర్చిపోతారా? రైట్, ఓకే, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ టెన్స్, పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అనగానే మన మైండ్లో ఏముండాలి? హ్యావ్ ఫార్మ్స్ ఉండాలి. పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అనగానే హ్యావ్ ఫార్మ్స్ ఉండాలి మన మైండ్లో. ఓకే, హ్యావ్ ఫార్మ్స్ ఏమేమిటివి? హ్యావ్, హ్యాజ్, హ్యాడ్. Perfect tense means what should come into our mind? We should get into our mind have forms, right? Have forms. What are the have forms? Have, has, had. Have forms after what verb we should use? V3 form, right? ఇది V3 form. ఓకేనా? V3 form. Have forms అనగానే V3 form ఉండాలి. ఓకే. పర్ఫెక్ట్ అనగానే హ్యావ్ ఫార్మ్స్ ఉండాలి. ఓకే, ఇది హ్యావ్ ఫార్మ్స్. ఇప్పుడు ఈ హ్యావ్ ఫార్మ్స్ అనేది, ఈ హ్యావ్ ఉంది కదా, ఇది ఏ టెన్స్లో ఉంది? హ్యావ్ ఏ టెన్స్ ఇది? హ్యావ్ అంటే ఏ టెన్స్? హ్యావ్ అనేది ఏ టెన్స్? V1. V1 అంటే ఏంటిది? ప్రెజెంటా? V1 అంటే ఏంటిది? ప్రెజెంటా? ఎస్, ప్రెజెంట్. పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. స్ట్రక్చర్ ఏంటిది మరి? ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఏంది? సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ ఆర్ హ్యాస్ ప్లస్ V3. సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ ఆర్ హ్యాస్ ప్లస్ V3. Next tense is perfect tense. Perfect tense in the sense you need to get into your mind have forms. Have forms after what verbs we use? V3 form we use, right? Okay. Since it is we are talking about present perfect tense, present tense related have forms. What are the present tense related have forms? Have, has. That means present perfect tense structure what ra? Subject plus have or has plus V3. ఓకేనా? ఎందుకు? పర్ఫెక్ట్ అనగానే అయిపోయింది, ఇప్పుడే అయిపోయింది, ఇంతకంటే ముందే అయిపోయింది, ఆ టైం కంటే ముందే అయిపోయింది అనే మీనింగ్ వస్తుంది పర్ఫెక్ట్ అంటే. పర్ఫెక్ట్ అనగానే హ్యావ్ ఫార్మ్స్ మైండ్లోకి రావాలి. హ్యావ్ ఫార్మ్స్ ఎంబట్నే మనకి ఏముండాలి? రూల్ ఏంటి? మనకి స్ట్రక్చర్ ఏంటిది? V3 ఫార్మ్ ఉండాలి. ఓకే, ప్రెజెంట్ అన్నాం కాబట్టి ప్రెజెంట్కి రిలేటెడ్ హ్యావ్ ఫార్మ్స్ ఏమేమిటివి? హ్యావ్ ఆర్ హ్యాజ్. దే అనేది ప్లూరల్ కాబట్టి హ్యావ్ యూజ్ చేసినాం. షీ ఉందనుకో, ఒకవేళ రాణి కానీ షీ కానీ ఎవరైనా పేరు ఉందనుకోండి, రాజు కానీ ఏదైనా పేరు ఉంటే అప్పుడు సింగులర్ కాబట్టి సింగులర్ అయితే హ్యాజ్. నెక్స్ట్ V3 ఫార్మ్. ఓకేనా? అట్లనే పాస్ట్ కూడా, పాస్ట్ రిలేటెడ్ మనకు హ్యావ్ ఫార్మ్స్. హ్యావ్కి V2 ఏంటిది? హ్యాడ్. హ్యాజ్కి V2 ఏంటిది? హ్యాడ్. సో ఇక్కడ మనకు కన్ఫ్యూజన్ లేదు, ప్లూరలా సింగులరా కన్ఫ్యూజన్ లేదు, ఓన్లీ V2 ఫార్మ్. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. పాస్ట్ అనగానే పాస్ట్ రిలేటెడ్ హ్యావ్ ఫార్మ్స్ ఏంటివి? హ్యాడ్. నెక్స్ట్ హ్యావ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్టర్ ఏముండాలి? V3. దట్ మీన్స్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఏంటిది? సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ అనగానే విల్ షల్. ఓకేనా? పర్ఫెక్ట్ అనగానే ఏముండాలి మైండ్లో? హ్యావ్ ఫార్మ్స్ ఉండాలి. మోడల్ విల్ షల్ అనేది మోడల్ వర్బ్స్. మోడల్ వర్బ్స్ కాగానే ఏముండాలి? హ్యావ్ ఉండాలి. హ్యాజ్ ఉండదు. ఎందుకు ఉండదు హ్యాజ్? హ్యాజ్ ఎందుకు ఉండదు అంటే హ్యాజ్ అనేది బేస్ వర్డ్ కాదు. ఓకేనా? రూట్ వర్డ్ కాదు, అది దాని డిరైవ్డ్ ఫామ్. అది హ్యావ్కి ఎస్ఆర్ఎస్ యాడ్ చేస్తే హ్యాజ్ వచ్చింది. కానీ మోడల్ వర్బ్స్ తర్వాత ఏముండాలి?
బేస్ వర్డ్ మాత్రమే ఉండాలి కాబట్టి హ్యావ్ ఒకటే వచ్చింది. సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో హ్యావ్ ఆర్ హ్యాజ్, సింగులర్ అయితే హ్యాజ్, ప్లూరల్ అయితే హ్యావ్. కానీ ఇక్కడ సింగులర్ అయినా ప్లూరల్ అయినా హ్యావ్, ఇక్కడ సింగులర్ అయినా ప్లూరల్ అయినా హ్యాడ్, రైట్? ఎందుకంటే హ్యావ్కి వి2 హ్యాడ్, హ్యాజ్కి వి2 హ్యాడ్. నెక్స్ట్ మోడల్ వర్బ్స్ తర్వాత ఏముండాలి? ఓన్లీ బేస్ ఫార్మ్ ఉండాలి కాబట్టి హ్యావ్ మాత్రమే, రైట్? హ్యావ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్టర్ వాట్ వీ షుడ్ యూజ్ వి3 ఫార్మ్. డన్. ఓకే, ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్కి, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్కి, ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఇంతకు ముందే అయిపోయింది సార్. మరి పాస్ట్ టెన్స్ కూడా ఇంతకు ముందే అయిపోయిన వర్కే కదా. ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్కి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్ అంటే ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్కి డిఫరెన్స్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్, సింపుల్ పాస్ట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే సింపుల్ పాస్ట్ ఏమో లింక్ పెట్టట్లేదు. ఈ టైంకి ఇంతకు ముందే అయిపోయింది, ఇప్పుడే అయిపోయింది అని చెప్పట్లేదు. అట్లా అయిపోయింది, ఐ ఏట్ అన్ యాపిల్, తిన్నా అని చెప్తున్నాం. ఇప్పుడే తిన్నా, ఇంతకు ముందే తిన్నా, ఒక 2 seconds ముందు తిన్నా అని చెప్పట్లే. ఇంతకు ముందే తిన్నా, ఇప్పుడే తిన్నా అని ఇట్లా కనెక్టింగ్ చెప్తే, కనెక్షన్ ఇస్తే, ఇంత అయిపోయిన వర్క్కి ఈ టైంకి కనెక్షన్ ఇస్తే పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ యూజ్ చేయాలి. జస్ట్ నౌ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ what continuous tenses. Just now we have learned continuous tenses. We have learned continuous tenses. Just now we have learned continuous tenses. Difference ఏంటిది? నేర్చుకున్నాము, అయిపోయింది, ప్రెజెంట్కి లింక్ పెట్టట్లేదు. ఇప్పుడే నేర్చుకున్నామంటే ప్రెజెంట్కి ఇంతకుముందు నేర్చుకున్న దానికి కనెక్షన్ ఇస్తూ ఉన్నాము, లింకింగ్ చేస్తూ ఉన్నాము. ఓకేనా? అది స్మాల్ డిఫరెన్స్. పర్ఫెక్ట్కి సింపుల్ పాస్ట్కి డిఫరెన్స్ అది. అర్థమైనట్టే కదా, రైట్? ఇప్పుడు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే సింపుల్ పాస్ట్ కంటే ముందు, కొంచెం ముందు. నేను నిన్న పడుకున్నాను, రైట్? తిని పడుకున్నాను. ఐ ఏట్ రైస్ అండ్ స్లెప్ట్. మా నాన్న వచ్చిండు, మై ఫాదర్ కేమ్. ఇప్పుడు నాన్న, నువ్వు పడుకున్నాక నాన్న వచ్చిండు అంటే ఏ యాక్టివిటీ? 2 యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి. పడుకున్నావు, నాన్న వచ్చిండు, టూ వర్క్స్ ఆర్ దేర్. ఐ స్లెప్ట్, ఫాదర్ కేమ్, 2 works ఆర్ దేర్. దీంట్లో కొంచెం ముందు ఏదైంది? పడుకున్నావు ఫస్ట్. సెకండ్ ఏదైంది? రావడం, ఫాదర్ కేమ్, రైట్? ఒక వర్క్ కంటే ముందు అయిపోయిన వర్క్ ఒక 10 అనే ఒక టైం తీసుకుంటే, ఆ టైం పాస్ట్ రిలేటెడ్ టైం తీసుకుంటే, ఆ టైం కంటే కొంచెం ముందు అయిపోయింది అని చెప్పే ఏ యాక్టివిటీ అయినా కానీ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో యూజ్ చేసి చెప్పాలి. చాలా కన్ఫ్యూజివ్, మంచిగా అర్థం చేసుకోవాలా. నేను నిన్న నైట్ 10 o'clock అని తీసుకున్నారా, ఆ 10 o'clock అంటే ఒక సెకండ్ ముందు కానీ, ఓకేనా, కొంచెం ముందు కానీ, దానికంటే కొంచెం ముందు ఒక పని అయిపోయింది. కొంచెం ముందు, జస్ట్ బిఫోర్ అనేది మైండ్లో పెట్టుకోండి, కీవర్డ్ అది, ఓకేనా? దానికంటే కొంచెం ముందు అయిపోయింది యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో యూజ్ చేయాలి. పాస్ట్ టెన్స్ కదా, పర్ఫెక్ట్. కొంచెం ముందు అయిపోయింది అనేది మైండ్లో పెట్టుకోండి, పర్ఫెక్ట్. పర్ఫెక్ట్ అంటే కొంచెం ముందు అయిపోయింది, కొంచెమే ముందు, ఇంతకంటే ముందే అయిపోయింది. ఇప్పుడే మా నాన్న బయటకు వెళ్ళిండు అని చెప్పాలంటే ఏం చెప్తున్నాం? ఇప్పుడే అంటే ప్రెజెంట్. జస్ట్ నౌ మై ఫాదర్ హ్యాస్ గాన్ అవుట్. అంకుల్, మై ఫాదర్ హ్యాస్ గాన్ అవుట్ జస్ట్ నౌ. ఇప్పుడే అయింది అంకుల్ నాన్న బయటకి అని చెప్తాం కదా. అట్లా దానికంటే ముందే, మా నాన్న రాకముందే నేను పడుకున్నా, కొంచెం ముందే పడుకున్నా. ఐ హ్యాడ్ స్లెప్ట్ బిఫోర్ మై ఫాదర్ కేమ్. ఐ హ్యాడ్ స్లెప్ట్ బిఫోర్ మై ఫాదర్ కేమ్. ఐ హ్యాడ్ స్లెప్ట్ బిఫోర్ మై ఫాదర్ కేమ్. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్. ఐ విల్ హ్యావ్. ఫ్యూచర్లో ఒక టైం తీసుకున్నాం, లేదంటే ఒక పని తీసుకున్నాం, దానికంటే ముందు ఇంకొక పని అయిపోతుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం, వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్. అప్పుడు ఏం యూజ్ చేసి చెప్తాం? ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ యూజ్ చేసి చెప్తాం. అంటే ఆ టైం కంటే కొంచెం ముందే అయిపోతుంది, లేదంటే ఆ పని కంటే కొంచెం ముందే అయిపోతుంది. ఐ విల్ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ బిఫోర్ సార్ ఆస్క్డ్, బిఫోర్ సార్ విల్ ఆస్క్ మీ. రేపు సార్ నన్ను అడగకంటే ముందే నా పని అయిపోయి ఉంటుంది, నోట్స్ కంప్లీట్ అయి ఉంటుంది అని చెప్తున్నాం, ఓకేనా? బిఫోర్ టుమారో 11 PM ఐ విల్ హ్యావ్ సబ్మిటెడ్ నోట్స్. నేను రేపు 11 కంటే ముందే
దానికంటే ముందే సబ్మిట్ చేసేస్తా. పర్ఫెక్ట్ అంటే ఏంటిది, ఇంతకంటే ముందు, కంటే ముందు, కొంచెం ముందు అనేది పర్ఫెక్ట్. ప్రెజెంట్ అయితే ఇంతకంటే ముందు, పాస్ట్ అంటే అంతకంటే ముందు, ఫ్యూచర్ అయితే దానికంటే ముందు. సో ప్రెజెంట్కి రిలేటెడ్ ఏంది V1 హ్యావ్ ఆర్ హ్యాజ్, పాస్ట్ రిలేటెడ్ ఏంది హ్యాడ్, నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ ఏంది విల్ ఆర్ షాల్ హ్యావ్. దీస్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్, ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్. అర్థమైపోయిందా? వెరీ గుడ్. పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అంటే ఇంతకు ముందే అయిపోయింది, లేదంటే ఆ టైం కంటే ముందే అయిపోయింది, ఆ టైం కంటే ముందే అయిపోతుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అంటే. పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అంటే మైండ్లో ఏముండాలి, హ్యావ్ ఫార్మ్స్ ఉండాలి. ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అయితే హ్యావ్ ఫార్మ్స్ ఏమేమిటివి, హ్యావ్, హ్యాజ్, నెక్స్ట్ హ్యావ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్టర్ V3 ఉండాలి. సో ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఏంది, సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ ఆర్ హ్యాస్ ప్లస్ V3 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. నెక్స్ట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్, పాస్ట్ రిలేటెడ్ హ్యావ్ ఫార్మ్స్ ఏంటివి, హ్యాడ్, హ్యావ్కి కూడా హ్యాడ్, హ్యాజ్కి కూడా హ్యాడ్ తర్వాత V3 ఫార్మే ఉండాలి, హ్యాడ్ V3. దెన్ నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ అనగానే మన మైండ్లో ఏముండాలి, విల్ షల్ ఉండాలి. పర్ఫెక్ట్ అనగానే మన మైండ్లో ఏముండాలి, హ్యావ్ ఫార్మ్స్ ఉండాలి. విల్ షల్ అనేది మోడల్ వర్బ్స్ తర్వాత బేస్ ఫార్మ్ హ్యావ్ ఫార్మే ఉండాలి, హ్యావ్ మాత్రమే ఉండాలి, హ్యాజ్ ఉండకూడదు. నెక్స్ట్ హ్యావ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్టర్ V3 ఉండాలి. సో ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఏమైపోతుంది, సబ్జెక్ట్ ప్లస్ విల్ ఆర్ షాల్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ V3 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు ఈ మూడు టెన్సెస్కి డిఫరెన్స్ ఏంటిది, ఇప్పుడే అయిపోయింది అంటే ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్, ఆ టైం కంటే ముందు లేదంటే ఆ పని కంటే ముందే అయిపోయింది అంటే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్, ఫ్యూచర్లో ఒక టైం కంటే లేదంటే ఫ్యూచర్లో ఒక పని కంటే ముందే ఇంకొక పని అయిపోతుంది అని చెప్పడం ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. రైట్? ఓకే. స్ట్రక్చర్స్ ఏంటివి, ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ ఆర్ హ్యాస్ ప్లస్ V3 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ సబ్జెక్ట్ స్ట్రక్చర్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3. ద నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ స్ట్రక్చర్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ విల్ ఆర్ షాల్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ V3 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. కొన్నిసార్లు ఇక్కడ విల్ షాల్కి బదులు కెన్, మే కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, అది కూడా పాసిబిలిటీ. రైట్? ఓకే. నెక్స్ట్ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఫస్ట్ we know the structures of next three tenses, then afterwards slight difference will be there that I will explain. Right? Okay. Present perfect continuous tense structure. కంటిన్యూస్ అనగానే మన మైండ్లో ఏముండాలి, V4 అనేది మైండ్లో ఉండాలి. ఎస్, కంటిన్యూస్ అనగానే మన మైండ్లో ఏముండాలిరా, ఆన్ గోయింగ్, గోయింగ్, హ్యాపెనింగ్, రైట్, రైటింగ్, రైట్. ఓకే, V4. నెక్స్ట్ పర్ఫెక్ట్ అనగానే ఏముండాలి, హ్యావ్ ఫార్మ్స్ ఉండాలి, హ్యావ్ ఫార్మ్స్ ఉండాలి. ఏ హ్యావ్ ఫార్మ్స్ కావాలి మనకి, ప్రెజెంట్ హ్యావ్ ఫార్మ్స్ కావాలి. ప్రెజెంట్కి రిలేటెడ్ హ్యావ్ ఫార్మ్స్ ఏమేమిటివి, హ్యావ్ ఆర్ హ్యాజ్. ప్రెజెంట్ రిలేటెడ్ హ్యావ్ ఫార్మ్స్ ఏమేమిటివి, హ్యావ్ ఆర్ హ్యాజ్. ప్రెజెంట్ అనగానే ఏం మైండ్, V1 ఏమేమిటివి, V1 హ్యావ్, హ్యాజ్ కూడా V1, రైట్, హ్యావ్ హ్యాజ్. ఓకే, ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అనగానే హ్యావ్ ఫార్మ్స్ తీసుకున్నాం, కంటిన్యూస్ అనగానే V4 తీసుకున్నాం. ఓకే, బట్ మనకు ఇంకొక బేసిక్, రైట్, ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అనగానే ప్రెజెంట్ రిలేటెడ్ హ్యావ్ ఫార్మ్స్, పర్ఫెక్ట్ అనగానే హ్యావ్ ఫార్మ్స్. మనకు కావాల్సింది ప్రెజెంట్ కాబట్టి హ్యావ్ హ్యాజ్. నెక్స్ట్ కంటిన్యూస్ మీన్స్ V4. ఇప్పుడు మనకి ఒక రూల్ ఏంటిది, హ్యావ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్టర్ V3 మాత్రమే ఉండాలి, V4 వస్తుంది. సో అది స్ట్రక్చర్గా కాదు కాబట్టి ప్రాబ్లం వచ్చింది. ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం, ఎవరిదైనా హెల్ప్ తీసుకుంటాం. ఎవరు హెల్ప్ తీసుకుంటాం, బి ఫార్మ్స్ హెల్ప్ తీసుకుంటాం. బి ఫార్మ్స్లో V3 ఎవరు, బీన్. బి ఫార్మ్స్లో V3 ఎవరు, బీన్. ఇప్పుడు ఈ బీన్ ఇక్కడ పెట్టేస్తున్నా, అయిపోయింది. సబ్జెక్టు ప్లస్ హ్యావ్ హ్యాజ్ ప్లస్ బీన్ ప్లస్ V4 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ ఆర్ హ్యాజ్ ప్లస్ బీన్ ప్లస్ V4 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్, రైట్.
ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్. పర్ఫెక్ట్ అనగానే హ్యావ్ ఫార్మ్స్ మైండ్లో రావాలి, కంటిన్యూస్ అనగానే V4 మైండ్లో రావాలి, రైట్. హ్యావ్ ఫార్మ్స్ తర్వాత V4 ఉండకూడదు, V3 ఉండాలి. హ్యావ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్టర్ V3 ఉండాలి. సో ఇది V3 నెక్స్ట్ ఇది V3 ఎస్ ఇది V3. మళ్ళీ బీ ఫార్మ్స్ తర్వాత V4 ఉండొచ్చా? ఎస్. బీ ఫార్మ్స్ ఆఫ్టర్ V4 ఉండొచ్చా? V4 ఉంది. ఈజ్ యామ్ ఆర్ ఆఫ్టర్ బీ ఫార్మ్స్ తర్వాత V4 ఉండొచ్చా? V3 ఆర్ V4 ఉండొచ్చు. సో పాసిబుల్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్. సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ ఆర్ హ్యాస్ ప్లస్ బీన్ ప్లస్ V4 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఫర్ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. ఇప్పుడు పాస్ట్ అనుకోండి, ఏమైపోయింది? హ్యాడ్. నెక్స్ట్ V4, హ్యావ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్టర్ V3 ఉండాలి, V4 వచ్చింది కాబట్టి మనం ఏం చేసుకుంటాం? బీ ఫార్మ్స్ యొక్క హెల్ప్ తీసుకున్నాం, అది బీన్. ఎందుకు బీనే తీసుకున్నాం సార్, బీ తీసుకోలేదా? బీని తీసుకోలేదు. ఎందుకు తీసుకోలేదు అంటే V3 కావాలి మనకు. హ్యావ్ ఫార్మ్స్ తర్వాత V3 కావాలి కాబట్టి V3 ఏంటిది? బీ ఫార్మ్స్కి బీన్ కాబట్టి ఇది తీసుకున్నాం, రైట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఫ్యూచర్. ఫ్యూచర్ అనగానే విల్ షెల్. నెక్స్ట్ హ్యావ్ ఫార్మ్స్ అనగా పర్ఫెక్ట్ అనగానే హ్యావ్ ఫార్మ్స్ ఉండాలి. హ్యావ్ ఫార్మ్స్ ఏముంటుంది? వీటి తర్వాత ఏముండాలి? మోడల్ వర్క్స్ తర్వాత ఏముండాలి? హ్యావ్ ఒకటే ఉంటుంది. దెన్ నెక్స్ట్ కంటిన్యూస్ అనగానే ఏముండాలి? V4 ఉండాలి. బట్ హ్యావ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్టర్ V3 ఉండాలి యాజ్ పర్ గ్రామర్ రూల్. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ నౌ? వీ టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ బీ ఫార్మ్స్, దట్ ఈస్ V3 ఫార్మ్ of the B forms been. So we have written been. Structure for future perfect continuous tense. Present perfect continuous tense structure. Subject plus have or has plus been plus V4 plus object. Past perfect continuous tense. Subject plus had plus been plus V4 plus object. The next future perfect continuous tense. Subject plus will or shall plus have plus been plus V4 plus object. So these are the స్ట్రక్చర్స్ ఫర్ ద పర్ఫెక్ట్ టెన్సెస్. ఇప్పుడు డిఫరెన్సెస్ అర్థం చేసుకుంటే తెలిసిపోతుంది మనకు. పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే ఏంటంటే లాంగ్ టైం నుంచి ఒక పని అవుతూ ఉంది, లాంగ్ పీరియడ్ నుంచి, చాలా రోజుల నుంచి స్టార్ట్ అయింది, చాలా రోజుల క్రితం స్టార్ట్ అయింది, ఇంకా ఆ పని అవుతుంది విత్ సమ్ ఇంటర్వల్స్. ఓకేనా, రైట్. అట్లా జరుగుతున్న లాంగ్ పీరియడ్ నుంచి జరుగుతున్న యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో యూజ్ చేసి చెప్తాం. ఐ హ్యావ్ బీన్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ 14 years. ఐ హ్యావ్ బీన్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ 14 years అంటే ఇక్కడ నేను ఒక 14 years నుంచి ఇంకా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది. 14 years నుంచి, 12 years నుంచి, 10 years నుంచి ఏదైతే ఒక వర్క్ చాలా లాంగ్ పీరియడ్ నుంచి ఒక వర్క్ అవుతూ ఉంది. సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ని మనం ఏం యూజ్ చేసి చెప్తాం? ఇప్పటికి ఇంకా అవుతుంది అంటే ప్రెజెంట్. చాలా టైం నుంచి, కొంత టైం నుంచి, పాస్ట్లో నిన్నటి వరకు లేదంటే మొన్నటి వరకు, లాస్ట్ మంత్ వరకు ఒక పని చాలా టైం అయింది, ఎక్కువ టైం జరిగింది, కంటిన్యూస్గా ఉండే పాస్ట్లో, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఫ్యూచర్లో రేపటి నుంచి ఒక 10 years వరకు కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది, ఫ్యూచర్లో ఒక టైం వరకు కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది అని చెప్తే ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఐ హ్యావ్ బీన్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ 12 years ఆర్ ఐ హ్యావ్ బీన్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ సిన్స్ 2012 నుంచి ఇంగ్లీష్ చెప్తూనే ఉన్నా, ఇంకా చెప్తూనే ఉన్నా అంటే ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. ఇంకొకటి ఇక్కడ ఇది ఐ హ్యాడ్ బీన్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ వివేకానంద సిన్స్ 2021 to 23. 21 నుంచి 23 వరకు ఒక టైం తీసుకుంటే ఆ పీరియడ్ మొత్తం చెప్తానే ఉన్నా. ఎక్కడ? పాస్ట్ టెన్స్లో. 2021-23 అయిపోయింది, అప్పుడు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్.
ఒక లాంగ్ పీరియడ్ జరిగింది, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. ఫ్యూచర్లో ఒక లాంగ్ పీరియడ్ జరుగుతుంది, 2026 నుంచి 2030 వరకు అనుకుంటే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా, ఐ విల్ హ్యావ్ బీన్ టీచింగ్ ఇన్ ఏ గవర్నమెంట్ స్కూల్. I will have been teaching in a government school from 2026 to 30. అర్థమవుతుందా? సో అది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా, అంటే ఈ లాంగ్ పీరియడ్ కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది అని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా. సో అట్లాంటివి విల్ హ్యావ్ బీన్ ఫ్యూచర్ రిలేటెడ్, హ్యాడ్ బీన్ పాస్ట్ రిలేటెడ్, హ్యావ్ బీన్ ఆర్ హ్యాస్ బీన్ ప్రెజెంట్ రిలేటెడ్. లాంగ్ పీరియడ్ ఏదైనా యాక్టివిటీ జరుగుతుంది. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు మనం ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకుంటే సింపుల్ టెన్సెస్. సింపుల్ టెన్సెస్ అంటే హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఉండవు. ఏమేమి సింపుల్ టెన్సెస్? సింపుల్ ప్రెజెంట్, సింపుల్ పాస్ట్, సింపుల్ ఫ్యూచర్. ఏం యూజ్ చేస్తాం? సింపుల్ ప్రెజెంట్ అనగానే ప్రెజెంట్ V1. ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? యూనివర్సల్ ట్రూత్స్, డైలీ యాక్టివిటీస్, ఎబిలిటీస్ we explain with the help of simple present tense. Next, simple past helping verbs ఏముండవు. పాస్ట్ అనగానే V2. సింపుల్ పాస్ట్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? ఏదైనా యాక్టివిటీ అయిపోయింది, ప్రెజెంట్కి లింక్ లేదు, జస్ట్ అయిపోయింది అని చెప్తున్నాం, ఆ వర్క్ టోటల్గా కంప్లీట్ అయిపోయింది. అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఏమైతే ఉంటే ఐ రోట్ లెటర్, వి విజిటెడ్ అవర్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్. ఓకేనా? ఇలాంటివి ఏవైనా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాలనుకుంటే, ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ చెప్పాలనుకుంటే సింపుల్ పాస్ట్ యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ సింపుల్ ఫ్యూచర్. ఫ్యూచర్లో ఏదైనా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటే సింపుల్ ఫ్యూచర్ యూజ్ చేస్తాం. ఫ్యూచర్ అనగానే విల్ షల్ ఉంటుంది. విల్ షల్ అనేది మోడల్ వర్బ్స్ ఆఫ్టర్ V1 యూజ్ చేస్తాం. ఐ షల్ రైట్ ఆర్ ఐ షల్ లెర్న్, ఐ షల్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్. రైట్. ఫ్యూచర్లో ఇలాంటి ఏవైనా యాక్టివిటీస్ చూసుకొని చెప్తాం. నెక్స్ట్ కంటిన్యూస్. కంటిన్యూస్ అనగానే 3 కంటిన్యూస్ ఉంటాయి: ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్, పాస్ట్ కంటిన్యూస్, ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్. కంటిన్యూస్ అనగానే ఆన్ గోయింగ్, అవుతూ ఉంది, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉన్నాను. ప్రెజెంట్ అయితే యామ్, ఈజ్, ఆర్ V1 కాబట్టి. నెక్స్ట్ పాస్ట్ అయితే వాజ్, వర్ V2 కాబట్టి. నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ అనగానే విల్ షల్ ఉంటుంది, తర్వాత బి ఒకటి ఎడిషనల్గా వస్తుంది, విల్ షల్ బి రైటింగ్. ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్. ద నెక్స్ట్ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్, ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్. పర్ఫెక్ట్ అనగానే హ్యావ్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. పర్ఫెక్ట్ అనగానే మనకు మైండ్లో ఏం రావాలి? ఇప్పుడే అయిపోయింది, లేదంటే దానికంటే ముందే అయిపోయింది, లేదంటే దానికంటే ముందే అయిపోతుంది అనేది మైండ్లో ఉండాలి. రైట్. సో పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అయితే హ్యావ్ ఆర్ హ్యాస్ ప్లస్ V3, పాస్ట్ అయితే హ్యాడ్ ప్లస్ V3, దెన్ ఫ్యూచర్ అయితే విల్ షల్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ V3. దెన్ నెక్స్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం మనం. పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అనగానే ఏమవుతుంది? చాలా టైం నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇంకా అవుతుంది అంటే ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. చాలా టైం నుంచి ఒక టైంకు, పాస్ట్లో ఒక టైం నుంచి ఒక టైం వరకు జరుగుతుంది ఆ పని అనుకుంటే అప్పుడు ఎక్కువ టైం ఉంది, ఎక్కువ టైం నుంచి అవుతుంది అనుకుంటే అప్పుడు ఏం యూజ్ చేస్తాం? పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో ఒక టైం తీసుకొని ఇంకొక టైం వరకు అవుతూనే ఉంటుంది పని, చాలా లాంగ్ వరకు అవుతూనే ఉంటుంది అట్లా అనుకుంటే అప్పుడు ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ యూజ్ చేస్తాం. రైట్. ఓకే, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్.